ਕੱਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ BA ਸਮੈਸਟਰ 5 ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕੰਸ਼ ਨਾ ਵਾਕੰਸ਼ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ नहीं किया। तो वाकंश की है, इसके प्रकार हुण देखो शॉर्ट क्वेश्चन आप पढ़े ने, थोनों लॉन्ग फटाफट जल्दी जल्दी याद हो जाने। हुण देखो अगर आप गल करिए वाकंश, वाक विच जिहड़े व्याकरणक वर्ग जिहड़े ने वरते जांदे ने, जिवें नाव विशेषण किरिया किरिया विशेषण संबंधक योजक विस्मक, तो इन्हां दे सूचक शब्द जिहड़े यूज़ किए जाते हैं वाक दे विच, असीं उन्हां सारियां दे समूह नूं वाकंश कहंदे हां। जिवें काका रोया, निक्का काका रोया, साडा निक्का काका रोया, काका बहुत रोया, काका अज बहुत रोया। तो ये जिहड़ा है असीं जदों इहदे विच नाव यूज़ करता है ना, विशेषण निक्का काका यूज़ करता, ठीक है, किरिया विशेषण साडा निक्का काका, तो इदां जिहड़े है ये नाव वाकंश जदों असीं व्याकरणक वर्ग विच नाव विशेषण किरिया विशेषण ठीक है किरिया संबंधक योजक विस्मक दे सूचक शब्द यूज़ कर रहे हैं, तद जिहड़ा है जिहड़ा भी सेंटेंस बनता वो वाकंश किया जाता है। पहले वाक विच दो शब्द ने, हुण देखो पहला वाक किहड़ा, काका रोया, तो काका की है नाव अते रोया की हैगा किरिया, तो काका जिहड़ा है नाव वाकंश है अते रोया जिहड़ा है किरिया वाकंश है, ठीक है जी। ये की हैगा नाव वाकंश किरिया वाकंश, ठीक है। इस तो बाद जिहड़ा है पहले दो शब्द अगर आप गल करिए दूजे वाक दे विच निक्का काका रोया, तो हुण इत्थे निक्का की हैगा ये विशेषण बन गया, ठीक है। तो इदां जिहड़ा है ये विशेषण हो गया, काका जिहड़ा है नाव हो गया अते ये की हो गया किरिया। तो इदां जदों असीं यूज़ करते हैं तो नाव वाकंश बन जाते हैं, ठीक है। तो असीं जिहड़ा असीं कह सकते हाँ उपरों दी कि उपर तो स्पष्ट है बिल्कुल व्याकरणक वर्गां दीयां जिन्नियां किस्मां हन उन्हां किस्मां दे ही नाव वाकंश वाकंश जिहड़े ने बन सकते हैं। तो कहण दा मतलब व्याकरणक वर्गां दीयां जिन्नियां भी किस्मां ने उन्हां किस्मां दे वाकंश बन सकते हैं। जिवें नाव है तो नाव वाकंश, विशेषण विशेषण वाकंश, किरिया विशेषण वाकंश, संबंधकी वाकंश, योजकी वाकंश अते विस्मकी वाकंश। पर जिहड़ियां मेन जिहड़ियां किस्मां ने आपां शॉर्ट क्वेश्चन च भी पढ़िया कि मेन किस्मां ने नाव वाकंश है ना। सब तो पहलां असीं नाव वाकंश करांगे अते फिर करांगे असीं किरिया वाकंश। ये दोनों मेन ने, वैसे बन सारियां जांदियां लेकिन मेन किहड़े ने, नाव ते किरिया वाकंश। नाव वाकंश की परिभाषा अगर आपां गल करिए, जदों वाक दे विच नाव वर्ग दा कारज निभाउण वाले वाकंश नूं, वाक विच नाव दा काम जिहड़ा करदे ने, नाव दा कारज निभाउंदे ने वाकंश, उन्हां नूं असीं नाव वाकंश कहंदे आ। नाव वाकंश एक भी हो सकता है, एक तो वध भी हो सकता है, ठीक है। सो हेठ लिखियां उदाहरणां आपां करांगे। बच्चे आए, सारे बच्चे आए, स्कूल दे सारे बच्चे आए, शहर दे वड्डे स्कूल दे सारे बच्चे आए, साडे शहर दे सारे छोटे वड्डे स्कूलों दे बच्चे आए। तो हुण देखो इहदे विच की हैगा, बहुत सारे नाव वाकंश दी यूज़ किया गया। तो रूप के आधार पर नाव वाकंश की जिहड़ी पछाण हैगी वो किदां दी हुंदी है। रूप के आधार के उत्ते शब्द, मुख शब्द हो गया, शब्द के स्थान अते संबंधक, मतलब मुख शब्द, शब्द के स्थान, संबंधकां दे नाल असीं रूप के आधार पर नाव वाकंश की पछाण कर सकते हैं। तो नाव वाकंश की पछाण रूप के आधार के उत्ते तीन तरह नाल हो सकती है, मुख शब्द के नाल, शब्द के स्थान के नाल अते संबंधक जदों लग्या होया तद। हुण मुख शब्द अगर आप गल करिए, मुख शब्द जिवें हुण भारत लग गया, दिल्ली लग गया, ठीक है। तो मेन शब्द भारत ते दिल्ली है, ठीक है। तो ये जिहड़ा नाव वाकंश है ये मुख शब्द के राही असीं इसके रूप का पता लगा सकते हैं। इकल्ले मुख शब्द नूं वाकंश की थां बदलण नाल वाक की बनतर नूं फर्क नहीं पैंदा। हुण देखो भारत की राजधानी दिल्ली एक पुराना शहर है, तो अगर आप दिल्ली कहांगे तो सब के दिमाग से यही आएगा कि भारत की राजधानी किहड़ी है, दिल्ली। तो दिल्ली एक पुराना शहर है, भारत की राजधानी दिल्ली एक पुराना शहर है, दोनों के विच जिहड़ा है कोई फर्क नहीं पैंदा अगर असीं मुख शब्द भारत की राजधानी चाहे ना लगाइए। तो ये वाले जिहड़े है नाव वाकंशां नूं आपां मुख शब्द के आधार के उत्ते जिहड़ा हैगा रूप के आधार पर पछाण सकते हैं। स्थान के आधार पर गल की गई, पंजाबी दे विच आम करके सधारण बयानिया वाक विच पहले दूजे तीजे अते चौथे स्थान पर वरत्या गया शब्द या शब्द समूह नाव वाकंश हुंदा है, ठीक है। जो पहले दूजे तीजे चौथे स्थान पर वरत्या जाए, किते किते असीं इसका उलंघन भी कर दिंदे, जिवें मोहन लिखदा है, तेरा भरा मोहन चिट्ठी लिखदा है, राह जांदे मुंडे शरारतां करदे ने। सो ऐदा जिहड़ा है यह शब्दां दे समूह तो नाव वाकंश बनता है। हुण संबंधक जदों कोई संबंध लग गया, संबंध बन गया, जिवें अध्यापक ने मुंडे नूं सबक दिता, देखो अध्यापक ने, राम ने सप नूं डांग नाल मारिया, तो संबंध जोड़िया जा रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह जिहड़ा है संबंधक तो
ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਬੰਧਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼, ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼, ਕਰਮ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼, ਅਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ? ਕਰਮ। ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਅਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਂਵ, ਪੜਨਾਂਵ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਸ਼, ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਕ ਅੰਸ਼, ਸੰਬੰਧਕ, ਸੰਯੋਜਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼। ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਡਸ, ਵਰਬਸ। ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਵਿੱਚ 6-7 ਕਿਰਿਆਵੀ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਸੀਮਾ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਯੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਮੁਕਤ ਮਤਲਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲੈਸ, ਲਿਮਿਟਲੈਸ। ਸੀਮਾ ਯੁਕਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਇਸਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਮੁਕਤ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਪੂਰਨ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਮਾ ਯੁਕਤ ਪੂਰਾ, ਸੀਮਾ ਪੂਰਾ ਲਿਮਿਟਡ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ, ਫਿਰ ਸੰਚਾਲਕ, ਫਿਰ ਸਹਾਇਕ। ਮੁੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿੱਲੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ? ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਨਾਂਵ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਜੀ ਪੱਖ ਤੇ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਰਜ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ, ਅਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਆ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪਛਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣ ਨੇ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਬੰਧਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਕ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਬਿਆਨੀਆ ਵਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਂਵ ਪੜਨਾਂਵ ਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲਿਖੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਿਖੀਏ, ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਖਿੰਡ ਗਈ ਤਾਂ ਭੀੜ ਖਿੰਡ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ, ਤੀਜੇ ਤੇ, ਚੌਥੇ ਤੇ। ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਹਨ ਗਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਾਂਵ। ਸੰਬੰਧਕ, ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂੰ, ਨੇ, ਲਈ, ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਸੰਬੰਧਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਰਮ। ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 2 ਜਾਂ 3 ਨਾਂਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ।
ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬੀਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੱਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਾਕੰਸ਼ ਬਹੁ ਸ਼ਬਦੀ ਨਾ ਵਾਕੰਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ। ਬਹੁ ਸ਼ਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ, ਸੰਬੰਧਕ, ਦਬਾਅਬੋਧਕ ਨਾ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਸੰਯੋਜਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਸ਼ਬਦੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਂਵ ਤੇ ਪੜਨਾਂਵ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਹੁ ਸ਼ਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜਨਾਂਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸਮਕ, ਸੰਯੋਜਕ, ਸੰਬੰਧਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਨਾ ਵਾਕੰਸ਼ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ, ਪੜਨਾਂਵ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ, ਸੰਬੰਧਕ, ਦਬਾਅਬੋਧਕ, ਨਾਂਵਵਾਚਕ, ਆਦਰਬੋਧਕ ਅਤੇ ਸੰਯੋਜਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਤੱਤ ਜੇਕਰ ਵਾਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਂਵ ਪਲੱਸ ਸੰਬੰਧਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਬਾਅਬੋਧਕ, ਆਦਰਬੋਧਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।